ਲੀਨੀਅਰ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस। फर्स्ट आप डेफिनेशन पढ़ांगे मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब पिछले चैप्टर जो असी पढ़िया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किद्दां हुंदी है, ਉਹਦੇ बेसिस पढ़े ने। ठीक है, हुण आपां मैट्रिसेस दे विच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है। कहंदे V ते W कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिहड़ी V तो W ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ है, ਤੇ V ਤੇ W अपने को कोई वैक्टर स्पेस ने ओवर द फील्ड F। ਹੁਣ देखो ओवर द फील्ड F है, F कोई भी हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है, कंपलैक्स हो सकती है, रैशनल नंबर हो सकती है, कोई भी अपने को आ सकती है। ठीक है, और उन्होंने क्या कि फाइनाइट डिमेंशन है, फाइनाइट डिमेंशन है वेक्टर स्पेस। इट मीन्स कि डिमेंशन ऑफ V वेक्टर स्पेस अपने को n है, और डिमेंशन ऑफ W वेक्टर स्पेस से अपने को एलिमेंट m है। हम देखो मैं एक चीज़ तुहानू पिछले चैप्टर से भी पढ़ाई है कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है V ले लो या W ले लो, ठीक है। हुण उहदे विच अपने को अगर ये फाइनाइट डिमेंशन है वेक्टर स्पेस V, अपने को n एलीमेंट्स ने इहदे विच, जे इहदे विच n एलीमेंट्स ने ते इहदे विच अपने को फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस होणगे जिन्हां दे विच फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे। मतलब कि अपने को अगर कोई V वैक्टर स्पेस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिमेंशन कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ एलीमेंट्स अपने को n ने, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस ਹੋਊਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ बेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स ਹੋਊਗੇ। ठीक है जी, वही वो कह रहा है अगर डिमेंशन ऑफ V ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੇ बराबर है, इट मीनस ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ बेसिस है, ਹੁਣ देखो B1 बेसिस है ਤੇ B2 भी बेसिस है, ये दोनों इस वैक्टर स्पेस ਦੇ बेसिस ने V ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट देखो किन्ने ने, n एलिमेंट्स ने V1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Vn तक, दूसरे बेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ W1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Wn तक। ਇਹ ਦੋਨੋਂ बेसिस ने किहदे, V वैक्टर स्पेस ਤੇ W वैक्टर स्पेस। आ V ਦਾ ਆ, ਇਹ V वैक्टर ਦਾ ਆ, ਇਹ W ਦਾ आ सेकंड वाला। मतलब B1 बिलोंग करेगा V वैक्टर स्पेस नो, B2 बिलोंग करेगा W वैक्टर स्पेस नो। हुण मैनूं इन्ना पता लग गया कि T कोई मैपिंग है जिहड़ी V तो W नूं जा रही है, T कोई मैपिंग है जिहड़ी V तो W च जा रही है। ठीक है जी, नाल ही वो कह रहे हैं कि अपने को जिहड़ी दो बेसिस ने, एक बेसिस V नूं रिप्रेजेंट वैक्टर स्पेस V दी है, एक बेसिस अपने को W वैक्टर स्पेस दी है। देयरफॉर हुण अपने को है जिहड़ी मैपिंग है, T मैपिंग है V तो W नूं जा रही है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होएगी सच दैट कि आपां कोई भी V दा एलीमेंट लवांगे। हुण आपां वही है, मान लो आ V वैक्टर स्पेस है, ये W वैक्टर स्पेस है। हुण अगर कोई मैं स्मॉल एलीमेंट ले लैंदा वैक्टर स्पेस V दे विचों, ਉਹਦੇ चों मैपिंग लगा देना T, ਤੇ W ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ एलीमेंट होएगा T ऑफ V। वही कह रहा है कि W सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एलीमेंट ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ T ऑफ V। वही वो लिख रहा है कि अगर कोई मैं V एलीमेंट वैक्टर स्पेस V ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, दैन अपने को जो T ऑफ V है वो बिलोंग करेगा W सैट ਨੂੰ, W वैक्टर स्पेस ਨੂੰ। उस तो बाद आंदा कि अपना पता है कि आप उपर वाली डेफिनेशन जो B2 है वो बेसिस है W का, ये तो आप इतों कंसीडर कर लें। फिर उस तो बाद मैंने ये भी पता लग गया कि वो एलीमेंट किद्दां दे होगे वैक्टर स्पेस दे विच। वो कहते कि जेडे एलीमेंट है उन्होंने आप यूनीकली एक्सप्रैस कर सकते लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट ऑफ B2। मैं फिर वही डेफिनेशन लीनियर स्पैन वाली यूज़ कर रहा हैं। अगर लीनियर स्पैन वाला तो चैप्टर अगर पढ़िया आ तो लीनियर स्पैन की डेफिनेशन की सी, अगर कोई भी एलीमेंट मतलब कोई भी एलीमेंट W मतलब कोई भी एलीमेंट अगर किसी वैक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, इट मीनस कि मैं उस एलीमेंट को एक्सप्रैस कर सकता लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट ऑफ B2 हुण B2 दे विच किद्दां दे ने WI वाले, तो लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट ऑफ B2 एलीमेंट हुण आ सारे एलीमेंट WI जिन्ने भी एलीमेंट है वो B2 नूं बिलोंग कर रहे हैं फॉर ऑल। ठीक है जी, तो ये किहदे इक्वल हो गया T ऑफ V दे एलीमेंट दे इक्वल। ये मैं लीनियर स्पैन की डेफिनेशन लगा दी। लीनियर स्पैन की कहता अगर कोई भी एलीमेंट आप वैक्टर स्पेस के विचों लैंदे आ तो वो वाला एलीमेंट नूं मैं एक्सप्रैस कर सकदा लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट ऑफ द बेसिस। हुण इहदे विच बेसिस किहड़ा सीगा W सैट का, W सैट का बेसिस अपने को B2 है, तो B2 दे विच एलीमेंट किद्दां दे ने, B2 दे विच एलीमेंट ने W1 W2 एंड सो ऑन लैके WM तक। ध्यान रखना है जी। हुण इहदे विच अपने को किहड़े एलीमेंट कित्थे तक है, इहदे विच उन्होंने दस दिता।
डब्ल्यू एम तक है जी, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम के बराबर है। इतने अपने को एम कर लियो। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ TV1 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ α1 W1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। j ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਤੋਂ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਸ ਫੋਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ TV1 ਹੋ ਗਿਆ, TV2 ਹੋ ਗਿਆ, TV3 ਹੋ ਗਿਆ, TV4 ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ TVn ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ α11 W1, α21 W1 W2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਅਲਫਾ ਇੱਥੇ 1 2 हाँ α21 हो गया, इतने m1 हो गया, wm हो गया, इधे α12 w1 α22 w2 एंड सो ऑन αm2 wm, इधे α1 n w1 α2n w2 प्लस αmn wm। तो अपने को पूरी n कितनी इक्वेशंस बन गई हैं? n इक्वेशंस बन गई हैं, n नंबर ऑफ इक्वेशंस ने, m वेरिएबल्स ने, ये याद रखना, ये मैं कल ही पढ़ाई है। n इक्वेशंस ने, m वेरिएबल्स ने, n इक्वेशंस देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो n तक ने। तो m वेरिएबल्स कितना ने देखो w1 w2 तो लैके wm तक, तो m वेरिएबल्स हो गया। तो जो मैं इन्होंने सारे सबमिशन करके लिखा तो मैं लिख सकता सारे वर्टिकली ऐड करके, तो टी ऑफ वी जे इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ i1 तो लैके m तक अल्फा i जे w i, जे की वैल्यू अपने को 1 तो लैके m के जा रही, i की वैल्यू 1 तो लैके m के जा रही। जे मैं इस पूरी रिप्रजेंटेशन करा तो मैं मैट्रिसिस के फॉर्म के लिख सकता α11 α12 α21 तो लैके αm1, ਹੁਣ α12 α22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ αm2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ α1n α2n और αmn, they are representation of the matrices। हाँ जी जी, कोई डाउट है जी हरमन? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ तो उन्हें मैं डिफाइन कर सकता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द मैट्रिसेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ b1 एंड b2। माइक ऑफ कर दियो जरा किसी का भी ऑन होना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਲਮ ਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਲਮ ਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ? ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਏਗਾ। देखो α11 α12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ α1n, ਹੁਣ ਦੇਖੋ α21 α22 α2n ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ αm1 m2 ਔਰ αmn, ਤੇ m ਕ੍ਰੋਸ n ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਟੀ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ b1 ਐਂਡ b2। ਉਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ b1 ਤੇ b2, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਹ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ b1 ਤੇ b2 ਆਪਣੇ ਕੋ ਬੇਸਿਸ ਆ। b1 ਬੇਸਿਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ w ਵੈਕਟਰ v ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ, b2 ਬੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋ w ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਫ w ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ v ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਮੈਪਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ v ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ v ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ, ਮਤਲਬ ਉसी ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਫॉर्म ਅਬਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਫ ਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਟੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਬੇਸਿਸ ਅਗਰ b1 ਜਿਹੜਾ v ਵੈਕਟਰ ਦਾ b1 ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗਾ v ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ b2 ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪੀਟਲ b ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬੇਸ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? n ਕ੍ਰੋਸ n ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ m ਕ੍ਰੋਸ n ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ n ਕ੍ਰੋਸ n ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ n ਕ੍ਰੋਸ n। ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਅਲਫਾ i j n ਕ੍ਰੋਸ n।
ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਤੇ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ, ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਆਈ ਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਅਲਫਾ ਆਈ ਜੇ ਆਫ m into n ਸਕੇਲਰਸ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਕੇਲਰਸ ਹੋ ਗਏ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ m into n, m ਸਕੇਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ W ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਸਪੇਸ ਦੇ, n ਸਕੇਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋ V ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ m into n ਸਕੇਲਰਸ ਨੇ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ 1 ਤੋਂ m ਦੇ ਵਿੱਚ, j ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ n ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਅਰ ਅਲਫਾ i j ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देयर corresponds a linear combination of t। ਹੁਣ t ਮੈਪਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? t ਮੈਪਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ v ਤੋਂ w ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, t ਤੋਂ w ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ v ਤੇ w ਆਰ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸਿਸ, v ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ n, w ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ m। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ w ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਵਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B1 ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ B1 ਹੈ, B1 ਕਿਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ? B1 ਬੇਸਿਸ ਕਿਹਦਾ ਆ? V ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ। B2 ਬੇਸਿਸ ਕਿਹਦਾ ਆ? W ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਹੁਣ B1 ਬੇਸਿਸ ਹੈ V ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ, B2 ਬੇਸਿਸ ਹੈ W ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਬੇਸਿਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ? ਅਗਰ V ਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ n ਹੋਊਗੇ, ਅਗਰ W ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ m ਹੋਊਗੇ। ਇੱਥੇ m ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਆਈ ਜੇ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਆਈ ਜੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? m ਕ੍ਰੋਸ n ਹੈ, m ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ n ਕੋਲਮ ਹੋਊਗੇ। ਅਲਫਾ ਆਈ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੇਅਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੇ Vj, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੇ V1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Vn ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ T of V1, T of V2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ T of Vn ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ W ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ W ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ T1, TV1, TV2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ TVm ਤੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ TV ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ W ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ T of V ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ alpha 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਸ alpha 1 W1 plus alpha 2 W2 plus and so on alpha n m Wm। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ alpha 1 W1 plus alpha 2 W2 and so on। ਉਹਨਾਂ ਨੇ alpha ij ਲੈ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ i ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ 1 ਤੋਂ m ਦੇ ਵਿੱਚ, j ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ n ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ wi i ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ m ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਅਬਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ T ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ T ਹੈ, T of V ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, T of V ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? W ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹਦੇ? B2 ਦੇ। that is expressed in the linear combination of the element of the vector ਆਪਣੇ ਕੋ B2। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ for all V ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B1 ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹਦਾ ਆ? V ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ V ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ B1। ਇਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ V ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ v ਐਲੀਮੈਂਟ that is equal to the linear combination of the element of the vi। ਹੁਣ ਦੇਖੋ vi ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ b1 ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ। vi ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ b1 ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ v ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਅਲਫਾ i ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀਟਾ j ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ vj ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੀਟਾ j ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਨੇ j1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ को अगर मैं दोनों साइड पे मैपिंग लगा देना, टी मैपिंग लगा देती हूँ बोथ साइड। टी ऑफ वी अपने को टी ऑफ मैपिंग इधर लगाती, समीशन बाहर आ गया, बीटा जे बी जे अपने को स्केलर है वो भी बाहर हो गया टी ऑफ वी जे। ਹੁਣ टी ऑफ वी जे की वैल्यू मैं इतों की पुट कर दूंगा, टी ऑफ वी जे की वैल्यू इतों की इतने पुट कर दी, दैट इज अल्फा आई जे डब्लू आई समीशन ऑफ 1 तो लैके एम तक जा रही है। ਹੁਣ मैं ਸਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਲਫਾ i j ਨੂੰ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਸਕੇਲਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦੋ ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਸਕੇਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ i ਤੋਂ ਲੈ i ਵਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ m ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ j ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਗਈ। ਅਲਫਾ i j b j ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ w j। ਹੁਣ ਇਹ wi ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, wi ਜਦੋਂ ਮੈਂ t of v j vi ਲਗਾਈ, w that is ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ t of v j ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, that is wi ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਪਿੰਗ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋ that is ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋ i1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ i1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ that is m w a j ਤੇ ਅਲਫਾ i j ਤੇ ਅਲਫਾ i j ਤੇ b j ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ w i m ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ w i ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ pi ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ pi ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ pi wi ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ bj ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ pi ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ bj ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਤੇ pi ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ tv ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ tv ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਕਲੀ ਇਨ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ b2। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ w1 w2 w3 ਇੱਕ b2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, w1 ਲੈ ਕੇ w2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਸ ਔਨ wm ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ b2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ t of v that is a t of v ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, is a linear combination of the element of b2 basis। it means ਕਿ ਜਿਹੜੇ tv ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੀਸ਼ਨ ਅਲਫਾ i ਤੇ i j ਤੇ wi ਉਹ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥਿਊਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਰੀਮਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੀਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ v b1, ਅਗਰ v ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ v ਤੇ b1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਫ v ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ v ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੇਸਿਸ ਆਫ b1 ਐਂਡ ਦਾ t of v1 t of v ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ t of v ਕੋਮਾ b ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, b2 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ t of v ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ ਆਫ t ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੈ b2 ਬੇਸਿਸ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।